नमस्कार दर्शक बंधु आसतु आज बुलीजा ओडिशार एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान गुप्तेश्वर मंदिर बा गुप्तेश्वर गुंफा। अच्छा, गुप्तेश्वर गुंफा होउची भगवान शिवंकर उद्देश्य एक मंदिर। यह भारतर ओडिशा राज्य कोरापुट जिला जयपुर ठारो अराउंड 58 किलोमीटर दूर अवस्थित एक तीर्थस्थान कहुए। यार मुख्य आकर्षण होउची विशाल शिवलिंग जार आकार दिनकू दिन किछि ना किछि साइज बढ़ी थाए। अच्छा देखंतु आपण दुई पार्श्वर देखिपे जिते आम एंट्री कले दुई पार्श्वर बहुत सुंदर सुंदर दुकान छोट छोट दुकान अच्छी, मिठा दुकान अच्छी, पूजापाई किसी सामग्री आपड़ एठू नहीं पारे। रास्ताटा अंका बंका अच्छी, तौक डाउनफॉल अच्छी, आपड़ धीरे धीरे गड़िला भली जापरे। अति सुंदर चमत्कार गछ मानक मध्य अच्छी, सौंदर्य बहुत बहुत ही आकर्षणीय। देखंतु लोक धीरे धीरे ये तौक तौक जाती। रास्ता भी बहुत भल अच्छी। बर्तमान देखंतु बहुत सुंदर दुकान, मिठा दुकान, आपणकर पूजा सामग्री दुकान, किसी दुकान खोला अच्छी और किसी दुकान बंद भी अच्छी जेहेतु एटा टिके ऑफ सीजन चलची। ये रास्ताटा सीधा जाइए गुप्तेश्वर गुंफा पाखक देखंतु। अच्छा, आगू गोटे देखिपे गोटे रास्ताटी माटी रास्ताटा गछ मानक मध्य ऊपर को जाइए। सेठी पातालेश्वर देवींकर पीठ बोली कहा जाए। पिला माने भी खेलुचंती, अति सुंदर। सीमेंट रोड अच्छी, किछि सीमेंट रोड अच्छी, आउ किछि टिके वर्षा पड़ी गाड़ी जाइकी बोधे टिके रास्ता खराब हो जाइए, किंतु चलियो आपन जाइपारे आराम से। किछि लोक तलू आसंती जेहेतु ऊपर को आसले आपन टिके उठिकी आसवाक पड़ियो, तलू गले आपन गड़ी गड़ी जीवाक पड़ियो जेमती डाउन अच्छी। देखंतु दुई पार्श्वरे पहाड़ पर्वत गछ एभली ही सौंदर्य एठी आपण पाइबे। देखंतु शिवंकर महिमा एठी अति चमत्कार परिवेश। हुए तो रास्ता आपन टिके खराब लगुची देखिया पाई, किंतु आपण आराम से जाई परियो। हुए तो भविष्य रे ये तैयारी भी हो जाई पारे। चलंतु आगो को जीवा। एठी गुप्तेश्वर मंदिर प्रथम द्वार बोर्ड मराही। छोट मंदिर टे अच्छी, ता साइड रे नड़िया कदली धूप दीप फूल सब किछि पाई परिवे। एठी स्वागतम बोली गोटे छोट मंडप अच्छी, ता साइड रे किछि छोट मोट घर भी अच्छी। लोक साधारणतः जीवा आसिबा करंती। परिवेश बहुत भल परिवेश। चलंतु बढ़िया आगु को। चलंतु टिके माटी रास्ता, किंतु चलिबो आपण जाई परिवे। किछि सेमती खराब रास्ता नुहे, जहाँ देखा जाउची प्रैक्टिकली आपण जाई परिवे। हुए तो इन फ्यूचर ये रास्ता तैयारी भी हो जाई पारे। वर्तमान जो कंडीशन जहाँ अच्छी मुझे सेम जिनस मु आपन को लाइव देखौची। देखंतु ये किछिटा घर अच्छी बोधे यात्री निवास पाई, माने यात्रींकर रहिया पाई अच्छी। लेफ्ट साइड देखंतु बहुत गुड़े गछ, ऊपर को पर्वत अच्छी, राइट साइड भी पर्वत भली गछ। आगु को गले आपण सेम देखिए बहुत गुड़े पूजा सामग्री जिनिस, मिठा नड़िया कदली अगरबत्ती सब बिकुचंती श्रद्धालु मानक पाई। ये हूँ ठीक
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ଼। ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏତ କମ୍ ଅଛି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା। ଇଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ୱାଓ, ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୀତ ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଦିଶୁଛି। ୱାଓ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶିବଙ୍କର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅପରମ୍ପାର। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ସିଢ଼ି ପଟେ। ଏଇ ସିଢ଼ି ହିଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଧା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ହୁଏତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିଢ଼ିର କାଉଣ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ 200ରୁ 300 ସିଢ଼ି ଅଛି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ତା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶିବଙ୍କର ମହିମା, ଆମେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିଛୁ ଏଠିକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସ୍ଲାଇଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଲେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୋଲେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମହାଦେବ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଲିଙ୍ଗ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଶାଳ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି ଚାରିପଟେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ କୋଲାବ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣ ଏମିତି ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ଥାନଟି ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ବାଇକ୍, କିଛି ବି ଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଠୁକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଯାଇ ବି ପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ। ଶିବଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରିବେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଉପରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରର। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା
ଆପଣ ଶୁଣି ଥାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ 1965 ମସିହାରେ ଜୟପୁର ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ଲିଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବୋଲି ପୂଜା କରିଥିଲେ। କବି କାଳିଦାସ ରାମଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବ୍ୟୁଟି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଘଦୂତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲିଣି। ଏମିତି ସିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଏଠୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଲିଙ୍ଗ ଯାହା ଅବସ୍ଥିତ ଏଠି ଏଇ ପଥର ତଳେ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏଇ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଁ ପିକ୍ଚର ନେଇଛି। ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମନ ତୃପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଭିତରୁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଦ୍ୱାରଟି। ଏଇପଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଇପଟକୁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଧା ଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। କିଛି ଅତି ପୌରାଣିକ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି କିଛିଟା, ସେଠି ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।